Good morning to everyone. It's a glad welcome we bring to you this morning, filled with desires, hopes, and dreams we all share. On behalf of the Spectra Academy, I extend a warm welcome to each one of you. We are honored to have our main chief guest, Dr. A. Kaliyamurthy, former Superintendent of Police, Global Orator. He will join us soon. And I'm here, very happy feeling to welcome our guest of honor, Dr. S. Madanagopal sir, Senior Consultant, Samagra Shiksha, Department of School Education, on the dais with us. Welcome, sir. I'm so confident that the interaction with our chief guest will be a valuable opportunity to learn for all of us. Welcome you, sir, once again. I feel very proud to welcome our chairman, Mr. Sendil Kumar sir. Welcome, sir. I feel very proud to welcome our backbone, Mr. Karthikeyan sir, our managing director. Welcome, sir. I also welcome all the parents who had gathered here. Apart from parents, the students whose time is going to be very, very efficient or effective today, and also my colleagues of Spectra team. I welcome you all. Finally, the achievers who are going to be the heroes and heroines of today. I welcome you all. I hope today is going to be a wonderful day for all of us. Welcome you all. Thank you. Request our MD, Mr. Karthikeyan sir, to honor Dr. S. Madanagopal sir. Thank you, sir. His insights and expertise have been invaluable to our organization, and visionary leadership, we have achieved numerous milestones and have made significant strides. It's my distinct honor and privilege to invite our chairman to take up the stage. Morning. Dear Dr. Kaliyamurthy, Dr. Madanagopal, who are here to give us their blessings for this day. My dear guests and achievers, parents, faculties, and guests. Today is the day, the accolade day is for the achievers mainly. So the heroes are here, and the parents who are very proud of their students. So it has been quite a day and a lot of challenge for all of us to reach this day. இதை நான் உங்ககிட்ட தமிழில் பேச ஆரம்பிச்சிடறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. அச்சீவர்ஸ் லாஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் நான் இங்கே இருக்கப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கீங்க, நீங்கள் எல்லோரும் இந்த பக்கம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ திங்க் யூ மேட் அப் குவைட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஹியர் அஸ் அச்சீவர்ஸ். ஸோ உங்களுடைய சேலஞ்ச் என்ன, உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோட சேலஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு வந்து நல்லா தெரியுது. இந்த லாஸ்ட் 4-5 இயர்ஸில் வாட் எவர் யூ பீப்புள் ஹேவ் கான் த்ரூ. ஸோ உங்களையே அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்த உங்களுடைய சென்டர் ஹெட்ஸ், அகாடமிக் ஹெட், யுவர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் ஆல் யுவர் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப், எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தெம், எல்லாருக்கும் வந்து நம்மளுடைய எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அண்ட் the current batch is next 4 months for the current batch வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு hard working and it's a very important period in your life. ஸோ திருப்பி எல்லாருமே சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. there are people who are there மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க, வந்து உங்களை வந்து ஃபர்தராக வந்து என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்காக இருக்காங்க. யுவர் ஃபேக்கல்ட்டிஸ், யுவர் அகாடமிக் ஹெட் எல்லாம் இருக்காங்க. பட் உங்களுக்கு வந்து தேவையானது இன்னொன்று, அது யாருன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ். யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஹவ் டு பி, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த 4 மாதம் 5 மாதம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி கூடவே இருந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். அப்பப்போ வந்து ஒரு தொய்வுங்கிறது நார்மலாக வரும் எல்லாத்துக்கும். அந்த தொய்வு வந்து தான் போகும். இந்த 5 மாதமும் ஒரே மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. அது எப்போல்லாம் அந்த தொய்வுகள் வருதோ அந்த டைமில் வந்து பேரண்ட்ஸ் தயவுசெய்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள்.
இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். சும்மா படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, என்ன அவங்களுக்கு தேவைங்கிறத பார்த்து செய்யுங்க, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அச்சீவர்ஸ், உங்களே மாதிரியே ஸ்பெக்ட்ராக்கும் there are lot of challenges. Continuously we are facing it. உங்கள் எம்டி பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ வந்து பல நேரம் வந்து ஸ்பெண்டிங் இஸ் டைம் ஒன்லி ஹியர். The reason is the amount of challenges we are facing. அப்படியே மாற எங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக இந்த சேலஞ்சஸ், காம்படிஷன் உங்களை வந்து எந்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும், இது பத்துமா, இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் பத்துமா, இல்லை வந்து மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து உங்களுக்கு கொண்டாந்து கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால we are updating ourselves continuously. அது வேறு, இந்த அப்டேஷன் வந்து very very important for us, which I think Karthi is doing quite a lot along with all your support, faculties and the heads of the people. So you continue to do that. So one last thing I want to tell for achievers, இந்த லெவலுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க, another 5 years you will become doctors in the society. என்னுடைய ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னென்னா, ப்ளீஸ் try to educate one poor child in your lifetime. That's very very important. அது வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பை மாற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சொசைட்டியோட லைஃப்பையும் அப்லிஃப்ட் பண்ணும். இதை வந்து உங்களுடைய லட்சியமாகவே வச்சுக்கோங்க. Just imagine the amount of work, amount of efforts others have given you, so you give back to the society. இதுதான் என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட். Thank you very much. Now I call upon Mr. Chokkalingam, Academic Head, Tirunelveli Branch, to share a few words about our organization. Respected Chairman, Mr. Chandil Kumar sir, respected Managing Director, our lovable person, Mr. Karthikeyan, Chief Guest of this Accolade 2025, parents, my dear colleagues, all the branch heads from different branches of Spectra in Tamil Nadu and Puducherry, guests and the principals from various institutions and teachers from various institutions, and my dear future doctors. A very good morning to everybody. I am Chokkalingam, Tirunelveli Branch Academy Head. I am very proud to be a part of the Spectra family. I was the director of IAP Lakshmi Raman Matriculation Higher Secondary School in Tirunelveli, a renowned institution for the past 20 years. After that, I have joined in Spectra as branch head in Tirunelveli. Really wonderful institution in my career because of the faculties, because of the parents' support, because of the back-end staff, everybody. That is why we are all here. We have the wonderful results this year. More than that, I can challenge in India. எந்த இன்ஸ்டியூட் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி, out of the strength, 35% of the people have joined medical college. That is only in Spectra. This year, out of 700 children, nearly 245 students have joined MBBS. It is a remarkable achievement. Now we are in equal status with the corporate setup. Definitely we will come 50 to 60%. Definitely we will join. Our students will join in medical colleges, in leading medical colleges in India. Starting in the year 2017-18, we have got 96 MBBS seats. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா 2018-19 128, 2020 149, 2021 175, 2022 190,
2023, 241 seats. Now in this year, 245 seats, MBBS seats. See the ladder. எல்லாமே எங்கள் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸோட டயர்லெஸ் ஒர்க், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன், பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட். Without the parents' support, definitely it is not possible for this wonderful achievement. Not only that, so far in JIPMER, our children have 97 students have joined JIPMER so far from the inception till this year. It is also a remarkable achievement in Spectra. And we are not only concentrating on NEET, we are equally concentrating on JEE also. So far we have sent 3 IIT students, 3 students to IIT and 32 students to National Institute of Technology in India. As far as the academic side, in repeaters side, பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணுறதே இல்லை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எங்களோட எல்லா ஃபேமிலிஸ்லையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவங்களோட லாஸ்ட் இயர் மார்க்கை பாருங்கள் 275 இருக்கும். இந்த வருஷம் பாருங்கள் 625, லாஸ்ட் இயர் 325, திஸ் இயர் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நாங்கள் எடுக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மோர் தென் 60 to 70% we are taking யார் நல்ல உழைக்கணும், நாங்கள் கண்டிப்பாக MBBS வாங்கணுங்கிற ஒரு தைரியமான ஒரு சில்ட்ரனை மட்டும் தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அவங்கள நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி இந்த லெவலுக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுடைய ஸ்டாஃப் சப்போர்ட் அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையானது ஒரு சப்போர்ட். நாட் ஓன்லி தேட், ஈச் அண்ட் எவ்ரி சைல்டு எங்கள் ஃபேமிலி மாதிரி நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். நாட் ஓன்லி இன் திருநெல்வேலி பிரான்ச், இன் ஆல் த பிரான்ச்சஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஸ்பெக்ட்ரல் அதுதான். நாங்கள் வந்தோம் போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அப்படி கிடையாது, எல்லாருமே எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மாதிரி நாங்கள் அந்த அளவுக்கு பிள்ளைங்களை வந்து கேர் எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் முடியுது, அந்த எக்ஸாமோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். எங்களை டீமே பேக் அண்ட் ஸ்டாஃப் டீம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகான ஒரு டீம். அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளான், தட் இஸ் என்னென்ன வீக்கில் என்னென்ன போர்ஷன் எடுக்கணும், என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டீம் உட்காந்து headed by our academic head Mr. Akiraju and our coordinator Mr. Lokesh. Really they are doing wonderful job. எனக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. நான் 20 வருஷம் பார்த்தது வேறு, இப்போ பார்க்குறது ஒரு entirely different. That is the success of Spectra. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்காவை பிளான் பண்ணி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லா பிரான்ச் ஸ்டாஃபையும் வந்து ஒரு இடத்துல அசம்பிள் பண்ண வச்சு எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் போடணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் பிகின் த ஸ்டேஜ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கண்கூட பார்த்துட்டுருக்கிறேன். எல்லா எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம், அதாவது எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி வீக் டெஸ்ட்டு, 720 மார்க்ஸுக்கு டெஸ்ட்டு, அதுபோக கிராண்ட் டெஸ்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட்டிங் த கிராண்ட் டெஸ்ட். அதாவது அந்த மந்த் போர்ஷனை ஃபுல்லாக மொத்தமாக எழுதுறது. ஸோ அந்த டோட்டலாக அந்த போர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த எவ்ரி மந்த் போர்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சைட் பை சைடாக தரவாகிட்டே இருக்குது. நாட் ஓன்லி தேட், அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 months 25% போர்ஷன் டெஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு 25%, செகண்ட் 25%, தேர்ட் 25%, ஃபோர்த் 25%. ஸோ என்டையர் போர்ஷனை வந்து 4 25 பிரித்து அது ஒரு டெஸ்ட்டு. நாட் ஓன்லி தேட், அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து மார்க்ஸ் என்ன ரீசனுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் குறைஞ்சாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் ஒரு மென்டர்ஷிப்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் வைக்கிறோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீச்சர் ஹேஸ் some set of students to take care of the children personally. அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பாங்க. பட் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது. ஏன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்க பிள்ளைங்க மாதிரி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறதுனால அந்த பிள்ளைங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் Spectra's achievement. Apart from that, we are doing மோட்டிவேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் டு த சில்ட்ரன். எவ்ரி இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் எவ்ரி இயர் ஒரு 2 to 3 times எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ட்ரைனர். வி ஹவ் மிஸ்டர் புகழ்.
he is giving a wonderful training. அந்த ட்ரைனிங் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் கேட்டிருக்கிறோம். நாங்கள் கேட்ட உடனே நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து அவ்வளோ ஃப்ரீ மைண்டடாக அந்த பிள்ளைங்க படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு we are giving a wonderful motivational program to the students once in 2 years or twice in a year. அந்த மாதிரி பண்ணுறோம். ஃபேக்கல்ட்டிஸோட இன்வால்மெண்ட் எந்த டைம்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் பிரான்ச்சை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஈவினிங் வந்து 5:15 வந்து ப்ரோக்ராம் கிளாஸஸ் முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் till 8 o'clock our teachers will be here. We are taking utmost care to the students. And hostel, எங்களுடைய ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து utmost care we are taking to the children. ஆஃப்டர் 8 கூட எங்களுடைய டீச்சர்ஸ் டீம் வந்து they will be there in the center and they will give much help to the students. Not only that, எங்கள் எம்டி சார் அடிக்கடி சொல்லுவார், நான் போய் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து சார் ரொம்ப புவர் ஸ்டூடெண்ட்டு சார் கவலையே படாதீங்க, we are not running this institute not for money, so for the social cause. அதான் முதல்ல அருமையான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவார், யாருனாலும் அட்மிஷன் போடுங்க சார், அவன் படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போடுங்க, அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் பார்க்காதீங்க. ஸோ இம்மிடியேட்டாக when I ask one student, immediately accept, பரவாயில்ல சார், நீங்கள் எவ்வளோ மினிமம் நீங்கள் குறைச்சி போட முடியுமா போடுங்க, அந்த பிள்ளைக்கு படித்து பாஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மணி மைண்டடாக நாங்கள் we are not running this institution. And moreover, we have exclusive Tamil medium. This year we have got 607 out of 720 in Tamil medium from Tirunelveli branch. Our student Safrin Rizma has got 607 out of 720. அதுபோக 7.5% வந்து we are giving equal importance. This year from our institute, nearly from Tirunelveli branch alone, we are sending 3 students under 7.5 from Akila from Nanganeri. அதாவது நாங்குநேரின்னு சொல்லிட்டு திருநெல்வேலி பக்கத்தில் ஒரு ஏரியா. The first MBBS seat from that village. பாருங்க, எங்கள்கிட்ட ஜாயின் பண்ண செகண்ட் இயர் she has got the seat. நாங்கள் அங்கே போயிருந்தோம், நாங்குநேரி அந்த கிராமமே எங்களை கொண்டாடிச்சு. அவள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த பொண்ணு. ஸோ she is also coming here. ஸோ அந்த அளவுக்கு we are giving equal importance to Tamil medium also. கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் பேப்பர், என்ன இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் என்ன இருக்கோ அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேஷன். ஸோ that much of importance we are giving for Tamil medium also. அண்ட் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டர் ரிவ்யூவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். ஒரு டீச்சர் செட் பண்ணுவாங்க, அதை ஃபாலோட் பை இன்னொரு 2-3 டீச்சர்ஸ் செட் பண்ண ஃபுல்லாக ரிவ்யூ பார்ப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டிங்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் பக்கம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரிப்பீட்டர் சைட் we are doing a wonderful job for 11th and 12th weekend regular batch also. We are conducting common weekend tests for entire branch. ஸோ அந்த அளவுக்கு அனாலிசிஸ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வித் அதர் பிரான்ச்சஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அண்ட் March 27th we are going to start our crash program. Crash program கூட பக்காவாக சிஸ்டமேட்டிக் பிளானாக இருக்கும். ஸோ this year it's already we have started the work for the crash. So everything I have covered. So I wish you all the best for our children to take as said by our chairman sir. இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த சைடு வரணும், கண்டிப்பாக வருவாங்க. I wish you all the best on behalf of the Spectra. Thank you. Thank you, sir. It's an honor to stand here today and offer a felicitation speech on this auspicious occasion. We are here to celebrate the achievements of our peers. Your achievements serve as an inspiration to us all, and we are proud of your accomplishments. You all have shown tremendous determination and resilience. It's time for the achievers to share their success. Now, I would like to invite our first rank holder, Mr. Lakshmi Narasimhan, onto the stage, who has made a remarkable achievement of 700 out of 720 in NEET 2024. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் எஸ் லக்ஷ்மி நரசிம்மன். நான் இந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் தேங்க்ஸ் சொல்ல தான் நான் இங்கே இருக்கேன்.
முதல்ல வேறு யாரும் இல்லை, எங்கள் அப்பா அம்மா தான். ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து படிக்க வச்சு என்ன ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லாதும் நான் என்ன பண்ணாலும் என்னை நம்பி எனக்கு நிறையா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த இடத்துலையும் என்னை விட்டு கொடுத்ததே இல்லை. ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. தேங்க்ஸ்மா, தேங்க்ஸ்ப்பா. அப்புறம் நான் ஸ்பெக்ட்ராவில் படிக்க காரணம் வந்து செந்தில் சார், கார்த்திக் சார். தேங்க்யூ சார். அட்மிஷன் அப்போ ஃபீஸ் கன்சைஸ்லாம் பண்ணி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. அப்புறம் தமிழண்ணன், ரோஷன் சார், எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இவங்க ஸ்டடீஸில் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ்னெல்லாம் கடைசி 2 மாதம் உடம்பு சரியில்லைனாலும் விடிய காலைல எழுப்பி நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு தான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம். தமிழ்ண்ணா தேங்க்ஸ்ண்ணே. ரோஷன் சார் இங்கே இல்லை, இருந்தாலும் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லாமல் அவர்கிட்ட நிறையா நான் கற்றுருக்கேன். ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் நிறையா மோட்டிவேட் பண்ணி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்லாம் கூடவே இருந்திருக்காரு. ஸோ அவர் கண்டிப்பாக தேங்க் பண்ணோம். அப்புறம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் மாதவராவ் சார், ஸ்ரீனிவாசன் சார், ஹரி சார், துபே சார், பூர்ணராவ் சார், மோகன் சார், ஸ்ரவ்யா மேம், ரஜாக் சார், அனுராதா மேம், உசைன் சார், ஆதித்யா மேம், எல்லோரும் நிறையா கான்செப்ட்ஸ்லாம் புரிய வச்சு எப்போ டவுட் கேட்டாலும் எந்த ஹெஸ்டேட்டும் பண்ணாமல் சொல்லிக் கொடுத்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் சுகுமார் சார், விஜய் மேம், மகேஸ்வரி மேம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் பிரபான, அப்புறம் ஸ்வீப்பர் அக்கா, எல்லோரும் ஹாஸ்டல் கேம்பஸ் எல்லாத்துலேயும் நிறையா சப்போர்ட்டிவாக வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் கடைசியாக வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேட்ச்மேட்ஸ் தான். எல்லோரும் ஒன்றா மியூச்சுவல்ஸாக ஹெல்ப் பண்ணி ஜாலியாக படிச்சிருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். தேங்க்யூ ஆல். எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். Now, I would like to invite Mr. Prashant onto the stage. Good morning, everyone. Is a doctor tomorrow. இதெல்லாம் நான் போன வருஷம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பார்த்துட்டு என்னடா இது அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸ்பெக்ட்ரம் டுடே இஸ் எ டாக்டர் டுமாரோ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு இப்போ பார்க்கும்போது அது பாசிபிளாக இருக்கும்போது அது என்னன்னு புரியுது. நான் இப்போ தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறேன். நான் ஸ்பெக்ட்ரா ஒசூரில் ரிப்பீட் பண்ணேன் 1 year. இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா, நான் இந்த மாதிரி வரத்துக்கு எனக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேர் இந்த சென்ஸ் ஸ்பெக்ட்ராவில் ஸ்பெக்ட்ரா ஒசூர் பிரான்ச், இந்த 4 ஸ்பெக்ட்ராவை கம்பேர் பண்ணும்போது எங்கள் ஒசூர் பிரான்ச் எப்பயுமே டாப்பாக தான் இருக்கும் 2024. அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதுக்கு காரணம் எங்கள் டீம் அப்படி இருக்கும். எங்கள் கோஆர்டினேட்டர்ஸ், அப்புறம் எங்கள் டீச்சர்ஸ், அப்புறம் ஃபைனலாக கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் மாதிரி எங்கள் மேம் சுபனா மேம் எல்லாமே வந்து எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இதை இன்னும் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, 2 சப்ஜெக்டோட HODs, அதாவது அக்கி சார் அண்ட் அக்பர் சார் 2 பேருமே எங்கள் ஒசூர்லேருந்து தான் இருப்பாங்க. 2 பேருமே, அதாவது நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு மெட்ரிக் ஸ்கூலில் படித்து இந்த இடத்துக்கு வந்து அவங்க இங்கிலீஷ்லேயே டீச் பண்ணுவாங்க. சரி, இந்த மாதிரி சார் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகுறது அப்படின்றதும் தெரியாத போது அக்கி சார், அக்பர் சார், மகேஷ் சார் அண்டு அனிஃபா சார் இவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன வேணும், எப்படி அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்தா எப்படி படிப்பாங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அதை பொறுத்து பண்ணுவாங்க. ஒரு பார்ஷியாலிட்டி இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கும். இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு அங்கே இப்போ எப்படி சொல்கிறதுனா, இந்த டீச்சர்ஸ் இவங்களாம் அவங்களோட ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணணுன்னா அங்கே இருக்க கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எங்களுக்கு எங்கள் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் சூப்பராக பண்ணிட்டுருப்பாங்க. லாவண்யக்கா எங்கே இருக்கீங்க? தேங்க்ஸ்க்கா. அப்புறம் சந்திரண்ணா இப்போ இல்லை, பட் எங்கே இருந்தாலும் எங்களை பார்த்துட்டு இருப்பாருன்னு தெரியும், அவருக்கும் தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் போனாக்கா, எங்கள் வெங்கடேஷ் அண்ணா, இவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, இவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து நாங்கள் படிக்கிறோம், நாங்கள் வந்து 11 o'clock வரைக்கும் ஸ்டடி பண்ணுவோம், திருப்பி மார்னிங் 4 o'clock வந்துடுவோம். 4 o'clock சில டைம் 3:30 வருவோம். அவங்களும் 3:30 வருவாங்க. ரெகுலராக எதுவும் பண்ணுவாங்க, சண்டேஸ்லேயும் வருவாங்க. சில அந்த பொங்கல் ஹாலிடேஸ், அந்த மாதிரி தீபாவளி ஹாலிடேஸ், அந்த டைம்லேயும் வந்து எங்களுக்காக அவங்களும் லீவ் போடாமல் அவங்க பர்சனல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் விட்டுட்டு எங்களுக்காக அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா, லாவண்யக்கா. இவங்கெல்லாம் இப்படி நடக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு 8 வேணும்ல, அந்த 8 கரெக்டாக இருந்தால் தானே இவங்களாம் கரெக்டாக இருப்பாங்க. சுபனா மேம் எனக்காக, எங்களுக்கு ஒசூர் பிரான்ச்சுக்காக மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு நிறைய பர்சனலாக பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நான் கிராஷும் ஸ்பெக்ட்ரால் தான் பண்ணேன். எனக்கு ஐடியாவே இல்லை திருப்பியும் என்ன நீட் ரிப்பீட் பண்ணணுமா இல்லையான்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து மேம் தான் தனியாக கூப்பிட்டு பேசி இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணி அதுக்கப்புறம்
ஓரளவுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி என்னை கொண்டு வந்தாங்க. தேங்க்யூ மேம். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வந்து ஃப்ராங்காக சொல்லணுன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் ஓரளவுக்கு லேக் இருக்கும். அந்த லேகை குறைக்கணுன்றதுக்காக மேம் வந்து அடிக்கடிக்கு மந்த்லி ட்வைஸ் ஸ்ரீனிவாசன் சார் ஹெச்ஓடி சார் அவரை திருநெல்வேலி பிரான்ச் வந்து கூப்பிட்டு வந்து எங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரோஷன் சார் ஃப்ரம் பாண்டி பிரான்ச் அவரும் வந்து எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு, நிறைய பேசியிருக்காரு ஃபைனலாக. இதெல்லாம் இல்லாமல் அக்கி சார் நான் பர்சனலாக ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணோம். ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பார். எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ணுவார். ரொம்ப இன்ட்ராக்டாக, ரொம்ப எப்படி சொல்கிறதுனா அவரை மாதிரி ஒரு கிரேட் மைண்டரை நான் பார்த்ததே இல்லை, அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணியே சொல்கிறேன், ஸ்வேதா, சஹானா, ஹரி இவங்களாம் வந்து எப்பயுமே அந்த டாப் 5ல் இருப்பாங்க. ஓவரால் பிரான்ச்லேயே போடுறது, ஓவரால் பிரான்ச் அந்த இதில். ஸோ அவங்களெல்லாம் வந்து அவங்க கொடுக்குற கொஷின்ஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணி அந்த கொஷின்ஸ்க்கு கரெக்டாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுத்து அதெல்லாம் வந்து கோப்பப் பண்ணி எங்களை ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக எங்கள் சந்திரண்ணா அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும். அவர் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே ஹாஸ்டலில் இருந்தேன். ஹாஸ்டலில் இருந்தது எப்படி இந்த ஹாஸ்டல் என்வரான்மெண்ட்டே எனக்கு இருக்குன்னு புதுசாக இருந்துச்சு. அவர் வந்து ஜாலியாக கொண்டு போயிட்டு எங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்து விட்டுட்டு இப்போ இல்லை, பட் இருந்தாலும் எப்பயும் எங்கள் மனசில் இருப்பார். தேங்க்ஸ்ண்ணா. தேங்க்ஸ்க்கா. தேங்க்யூ ஆல். Now we welcome Dr. Kalimurthy sir, Global Orator, former Superintendent of Police, Tamil Nadu. Welcome sir. I request our chairman, Mr. Sendil Kumar sir, to felicitate our chief guest. Now, I invite Ms. Sahana from Coimbatore Government College onto the stage to share a couple of words. I am Sahana and I come from Hosur. நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நீட் அட்டெம்ப்டில் 438 ஸ்கோப் பண்ணேன். அண்ட் தென் ஐ டுக் அ லாங் டேர்ம் அண்ட் என்னோட செகண்ட் நீட் அட்டெம்ப்டில் 665 ஸ்கோப் பண்ணி இப்போ நான் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறேன். அட் திஸ் மூமெண்ட் நான் என்னோட நீட் ஜர்னி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பேசிக்கலி நான் கிராஷ் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணப்போ எனக்கு சப்ஜெக்டில் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி அவ்வளோவா இல்லை. அண்ட் நீட் எக்ஸாமை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியாது. 11th and 12th MCQs அவ்வளோவா ப்ராக்டிஸ் பண்ணல. I just used to read theory and practice few questions. But Spectral join பண்ணப்போ I got to know that practicing many questions will give you maximum knowledge and not the theory alone. Then I started solving questions as much as I could and that got me 438 in my first attempt. Then Spectral teachers-ஓட teaching approach எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. So நான் Spectral 1 year repeat பண்ணேன். During week test I used to score very less. But starting-லலாம் எனக்கு நல்ல மார்க் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. Like above 600 except 2 to 3 tests. நான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் MCQs இப்போ சாப்டர் சால்வ் பண்ணேன். அண்ட் வீக் டெஸ்ட் முடிஞ்ச சேம் டேவே நான் கேல்குலேட் பண்ணி மார்க்ஸ் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணுவேன். அப்புறம் நானும் என் ஃப்ரெண்ட் ஸ்வேதா 2 பேருமே ஒன்று தான் படிப்போம். And we used to discuss the question paper after the exam. So she got to know what mistakes I did and I got to know what mistakes she did. So there was a double benefit for both of us. ஆனால் இந்த ஜேர்னி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாலாம் இல்லை. இட் வாஸ் வெரி டஃப். Like in the last 2 to 3 months ரொம்ப டஃப்பாக இருந்துச்சு. பட் with the help of one of my teachers, there was a constant support from one of my teachers. I never stopped working hard in spite of all such difficulties. அண்ட் இப்போ ஃபுல் டெஸ்ட் பற்றி சொல்லணும்னா இனிஷியலி ஐ யூஸ் டு ஸ்கோர் வெரி லெஸ். பட் ஒரு டெஸ்ட் முடிஞ்ச போதும் என்னோட மார்க்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. அண்ட் டு மென்ஷன் அபவுட் டெஸ்ட் ஹியர், ஸ்பெக்ட்ராவில் நான் டஃபஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஃபுல் டெஸ்ட் மூலியமாக எக்ஸ்போஸ் ஆனேன். அண்ட் டு பி ஃப்ராங்க் மை மெயின் நீட் எக்ஸாம் வென்ட் ஸோ குட். அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரா ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்கிறத நான் ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறேன். I thank Spectra management, Shubhana ma'am and all my dear teachers for their support throughout the year and their work was basically awesome.
And I thank all the teachers from the bottom of my heart and Karthik sir for his support for my higher education. I also thank my parents and my friends for their moral support. And for my juniors, இப்போது நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாலும் அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. உங்கள் ஒர்க்கை நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இனிஷியல் டேஸில் நீங்கள் ஃபுல் டெஸ்ட்டில் எழுதும் போது மார்க்ஸ் கம்மியாக வந்தாலும் யூ ஷுட் நெவர் ஸ்டாப் ரைட்டிங் ஃபுல் டெஸ்ட். ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்கள் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டு மென்ஷன் ஹியர் நான் மோர் தென் 80 ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதினேன். அண்ட் அதனால தான் என்னோடய மார்க் வந்து இவ்வளோ அதிகமாக வந்துச்சு, அதாவது 665. And I want to say something like this. This is also because I used to follow something like this which goes like this. Don't focus on the whole paper. Try to solve one question and move on to next. This mantra helped me to focus on the question paper and it reduced my anxiety level to a great extent. And finally the message, take home message for my juniors is practice a lot of questions, MCQs consistently every day and clarify your doubts then and there. Trust in yourself. That is very important over everything. And I end up by saying, if you feel like giving up, push even harder. I repeat, if you feel like giving up, push even harder. Thank you. Invite Ms. Saraswati from IJMC onto the stage. It's a great privilege for all the government school students as she is an inspiration for all of them. Good morning to all. I'm Saraswati, Spectra 2023-24 batch. ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஸ்பெக்ட்ராக்கு வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா என்னோடய கோச்சிங் சென்டர் ஃபீஸை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணி எக்கனாமிக்கலாக வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. தென் அதுக்கடுத்தது வந்து நான் கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து தேங்க் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு என்னோடய 12th ஃபிசிக்ஸ் சார் ராமமூர்த்தி சார், அவர் வந்து எனக்கு வந்து நீட்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறத வந்து நோட் பண்ணி என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணார், என்னை கைட் பண்ணார். ஃபஸ்ட்டு நீ வந்து ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் வந்து ஜாயின் பண்ணாதான் வந்து உனக்கு வந்து உன்னோட வே ஆஃப் ஸ்டடீஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும், உன்னோட கொஷின் பேப்பரை வந்து நீ எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்னு சொல்லிவிட்டு என்னை வந்து கைட் பண்ணி என்னை ஸ்பெக்ட்ராவில் ஜாயின் பண்ணி விட்டது சார் தான். ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன், இது வரைக்கும் என்னை லீட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணதுக்காக. தென் அதுக்கடுத்தது என்னோடய லைஃப்லேயே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன் என்னோடய அம்மா. என்னை நான் ட்ரஸ்ட் பண்ணாதப்போ என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி உன்னால் முடியும்னு சொல்லிவிட்டு என்னை இது வரைக்கும் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். தென் அதுக்கடுத்தது வந்து என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரண்யா. இந்த நீட் ஜேர்னியில் வந்து என்னோட ட்ராவல் பண்ண ஒரு பர்சன். நான் எப்பப்பெல்லாம் வந்து டவுனாக ஃபீல் பண்ணுறேனோ எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருந்து என்னை வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவான பர்சன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அதை நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தென் அதுக்கடுத்து ஸ்பெக்ட்ராவில் வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்பெக்ட்ராவில் எழுதின டெஸ்ட்டில் எல்லாத்துலேயுமே என்னோடய மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்துச்சு. அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப வந்து டவுனாக வந்து ஃபீல் ஆகும். ஏன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்தவங்க, சிபிஎஸ்சியில் படித்தவங்கனால ஸோ இவங்க கூட வந்து என்னால் காம்படிட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் வந்து செல்ஃப் டவுட்ஸ் வந்து இருந்துச்சு, என்னால் முடியுமான்னு சொல்லிவிட்டு. ஸ்பெக்ட்ராவில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெக்ட்ராவோட ஒரு பாசிட்டிவ் திங்க்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஸ்டாஃப்ஸோடு வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு என்னோடய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நான் அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எனக்கு அதனால் ஒரு ஐடியா வந்து கிடச்சிச்சு. ஏன்னா நான் ஷேர் பண்ண பிறகு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது, உன்னால் இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ண முடியும், நீ யாரு கூடயும் வந்து உன்னை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது சொல்லிவிட்டு உன்னோட வே ஆஃப் ஸ்டடீஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கணும், நீ கொஷின் பேப்பரை இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஐடியாஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு. ஃபர்தராக நான் எழுதுகிற டெஸ்ட்டில் எல்லாத்துலேயுமே அதை ப்ராக்டிக்கலாக நான் அப்ளை பண்ணேன். என்னோடய மார்க்ஸுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸோ வந்து எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து வந்துச்சு. ஸோ ஓகே நம்மளாலேயும் முடியும்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ உங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளத்தை கூட நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணலாம். நீங்கள் உங்களோட டிஃபிகல்ட்டான சிச்சுவேஷன்ஸில் வந்து அது உங்களோட ஸ்டடியை வந்து நீங்கள் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த வழியில் வந்து நான் ஹரிஹரன் சாருக்கும் ரசாத் சாருக்கும் வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். எங்களை டெய்லிக்குமே வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கோஆர்டினேட்டர்ஸுமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் கைண்ட்லியாகவும் இருப்பாங்க. பர்டிகுலராக வந்து கல்பனா மேம் ஏன்னா வந்து டெய்லிக்கும் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. தென் அதுக்கடுத்தது வந்து
ஸ்பெக்ட்ராவில் வந்து நிறைய டெஸ்ட் சீரியஸ் வந்து வைப்பாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள். உங்களோட நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணுங்கள். ரிப்பீட்டடாக கொஷின் பேப்பர்ஸை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். இது எல்லாமே உங்களோட செல்ஃபை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அது உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸையும் வந்து பூஸ்ட் பண்ணும். ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ஸ்டடீஸில் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. த ஒன்லி திங் இஸ் வி ஒர்க் ஹார்ட் வித் கன்சிஸ்டன்சி. So I'm grateful to Spectra. They really made a beautiful path for my success, and all the best for you all, and always be motivated yourself and stay positive. Nothing is difficult unless you feel it as difficult. Thank you. I cordially invite Mrs. Padma, mother of Miss Jaiharni, onto the stage. ஆக்சுவலாக நான் வந்து கெமிஸ்ட்ரி லெக்சரராக இருந்ததுனால எங்கே ஜாயின் பண்ணணும் ஆரம்பத்தில் பேரண்ட்டாக ரொம்ப யோசித்தேன். அப்போ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலயமா தான் எனக்கு இந்த அகாடமி வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிது. என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டாக்டராக இருக்காங்க. அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெக்ட்ராவில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸ்பெக்ட்ரா தான் சொன்னாங்க, அதர் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸ்பெக்ட்ரா தான் சொன்னாங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, நல்லா எக்ஸ்ட்ராப்ளேட் பண்ணி பேசலை, நான் ரீசன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஒரு சின்ன ரீசன் தான். நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்டேன், என்னப்பா இது நீ படிக்கிற ஓகே, இன்னொரு பிள்ளையும் அதையே சொல்கிறான். அது இல்லை மேடம், நான் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் மற்ற இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கிறவங்களாம் ரிப்ளை பண்ணுறானுங்க, ஆனால் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் பிஸியாகவே வச்சுருக்காங்க போல், அந்த இன்ஸ்டியூட் பசங்க மட்டும் எந்த ரிப்ளையுமே பண்ண மாட்டுறாங்க, அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸ்பெக்ட்ராவில் படித்தாக்கா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. சரி, அந்த ஒரு திங்கிங்கில் எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் கிடைச்சதுனால நான் போய் சேர்த்தேன். பட் அவங்க சொன்ன மாதிரியே கரெக்டாக சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆகட்டும், நெக்ஸ்ட் டே ரிசல்ட்டு, அடுத்தது அந்த அடுத்த வார போர்ஷன் எல்லாமே நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேனோ அது உடனே அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஆஸ் அ டீச்சராக ஹாலிடேஸில் ஒர்க் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டன்றது எனக்கு தெரியும். ஆனால் இங்கே முக்கால்வாசி ஒர்க்கே ஹாலிடேஸில் தான் நடக்குதுன்றதை பார்த்து நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன். எப்படி இவங்களால முடியுது? மணி இஸ் செகண்டரி, என்ன தான் நம்ம சம்பாதிச்சாலும் அது ரொம்ப செகண்டரி தான். ஆனால் முக்கால்வாசி ஸ்டாஃபு அந்த ஹாலிடேஸில் தான் எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை பார்க்குறாங்க. அதை பார்த்து நான் சார்கிட்டையும் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கிறேன், எப்படி சார் உங்களால் முடியுது அப்படின்னு. உண்மையாலுமே பில்லர்ஸ், பாண்டி இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து பில்லர்ஸ் ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க. ஹரிஹரன் சார், ரசாக் சார், ரோஷன் சார். அவங்க இப்போ இல்லை, பரவாயில்ல. அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க பேர் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். கல்பனா மேம், எப்போ கால் பண்ணாலும் அவங்க உடனே கைண்டாக ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம், இன்ஸ்டியூட் கிட்ட நிறைய இன்ஸ்டியூட் போட்டி போடுறாங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சார் நான் சொல்கிறேன், இன்றைக்கி தான் நான் உங்களெல்லாம் பார்க்குறேன். போட்டி போடுறதுக்குன்னு ஒரு தகுதி வேணும், அது உங்ககிட்ட இருக்கிறதால தான் போட்டி போடுறாங்க. அப்போவே நீங்கள் வளர்ந்துட்டீங்க, இன்னும் அதிகமாக வளருவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. தேங்க்யூ சார். Thank you, ma'am. Now it's time for guidance from our chief guest. I call upon Mr. Hariharan sir to introduce our chief guest. முன்னாள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளரான முனைவர் திரு ஆ கலியமூர்த்தி MA PhD, தமிழ்நாடு காவல்படை, தஞ்சை மாவட்டம் பூதலூரைச் சேர்ந்தவர். இவரது தந்தை பெயர் ஐயாவு, தாயார் பெயர் காமு அம்மாள். ஒரு ஏழை விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர். இவர் 1976ஆம் ஆண்டு காவல்துறை அதிகாரியாக பணியில் சேர்ந்து 35 ஆண்டுகள் திருச்சி, கோவை, சென்னை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிகச்சிறப்பாக பணியாற்றியவர். அகில இந்திய அளவில் நடந்த காவல்துறை புலனாய்வு மற்றும் துப்பாக்கி சுடும் போட்டிகளில் 1980, 83, 86 முறையே நாசிக், லக்னோ, காஷ்மீர் ஆகிய இடங்களில் தமிழகத்தின் சார்பாக கலந்து கொண்டு 3 முறை தங்கப்பதக்கம் பெற்று தமிழக காவல்துறைக்கு பெருமை சேர்த்தவர். 1996ஆம் ஆண்டு திருச்சி சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரியாக பணிபுரியும் போது பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் தொடர்வண்டியில் குண்டு வைத்த தீவிரவாதிகளையும், 2001ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கொலை வழக்கில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நிழல் உலக தாதாக்களையும் தனது சிறப்பான புலன் விசாரணை மூலம் கண்டுபிடித்து கைது செய்தது போன்றவைகளுக்காக தமிழகத்தின் சிறந்த புலனாய்வு அதிகாரிக்கான தங்கப்பதக்கத்தை தமிழக முதல்வரிடமிருந்து பெற்றவர். பணி ஓய்வுக்கு பிறகும் கிராமப்புற ஏழைகளுக்கு உதவும் எண்ணத்தில் தனது சொந்த ஊரில் தனது துணைவியாரின் பெயரில் சூர்யா மருத்துவமனை என்ற ஒன்றை நிறுவி மருத்துவ மேற்படிப்பு படித்த தனது பிள்ளைகள் மூலம் மக்களுக்கு சேவை செய்து வருகிறார்.
இவரின் மனைவி பெயர் சூரியகலா. இவருடைய மகன் டாக்டர் கே ஆனந்த் எம்டி பீடியாட்ரிஷியன், மகள் பரிமல் ராணி எம்டி ஓஜி, மருமகன் டாக்டர் கே கார்த்திகேயன் எம்எஸ் ஆர்த்தோ, மருமகள் டாக்டர் கீர்த்தனா பிரியதர்ஷினி டிஎன்பி. அனைவருமே சிறந்த மருத்துவர்கள். இவ்வளவு சிறப்புமிக்க ஒரு மனிதரை இங்கு நாம் இன்று நம்மிடம் பேச அழைத்திருப்பது எமக்கும் பெருமை, உமக்கும் நிச்சயம் சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்பதை நம்புகிறோம். வெல்கம் சார். அமுதான தமிழே நீ வாழி. If I speak in English, it will reach your mind. But if I speak in our mother tongue, that is in Tamil, it will touch your heart. Educating the mind without educating the heart is no education at all. சொன்னவன் மேதை, மாபெரும் ஆசிரியன் அரிஸ்டாட்டில். அதனால் தமிழில் பேசுகிறேன். எனக்கு முன்னாடி பேசுகிறவங்க கூட சொன்னாங்க தமிழில் பேசினா எல்லாருக்கும் புரியும்னு. அது உண்மை, தாய்மொழி அல்லவா. துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக, துயரப்படுகிறவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கின்ற உதடுகளை விட உதவி செய்கின்ற கரங்கள் மேலானது என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு இந்த ஸ்பெக்ட்ரா அகாடமியை 7 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக 1200க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களினுடைய வாழ்க்கையிலே தற்சமயம் ஒளியேற்றி கொண்டிருக்கின்ற மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நண்பர் செந்தில்குமார் அவர்களே, அதை போலவே தொட்டனைத்தூர் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்தூரும் அறிவு என்பதற்கிணங்க கற்று தெளிந்து இதனுடைய நிர்வாக இயக்குனராக கிராட்டிடியூட் இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் விர்ச்சுஸ் சிசர் ரோமன் எம்பையர் என்னை தொடர்ந்து தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு 2 மாதத்திற்கு முன்னால் என்னிடம் தேதி வாங்கி இன்று உங்களிடம் வந்து நான் பேசுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற இதனுடைய நிர்வாக இயக்குனர் அருமை நண்பர் கார்த்திகேயன் அவர்களே, அடக்கம் அமருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆறிருள் உய்த்துவிடும் என்பதற்கிணங்க முடியாத இயலாத குழந்தைகளுக்காக ஸ்பெஷல் சைல்டு என்று சொல்லுவோமே, அவர்களுக்காகவும் நிறைய உதவிகளை செய்து இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற மதனகோபால் அவர்களே, ஈன்ற பொழுதிலும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை அல்லது மகளை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அல்லது தந்தை என்ற நிலையிலே பிள்ளைகளை பெரிய மருத்துவர்களாகவோ என்ஐடி ஐஐடி போன்ற நிறுவனத்திலோ படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு அதை சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடும் அரங்கம் நிறைய அமர்ந்திருக்கின்ற பெருமை மிகு பெற்றோர்களே, அறிவு சுடர் கொண்டு அறியாமை இருளகற்றுகின்ற இந்த ஸ்பெக்ட்ராவை சேர்ந்த ஆசிரிய பெருமக்களே, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொண்டால் அறிவிலோங்கி வையம் தழைக்கும், எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இளைப்பிள்ளை கான் என்று ஆண்களை அவுட் நம்பர்டு என்று சொல்லுவோமே, அதுபோல் விஞ்சும் வகையிலே இத்துணை மருத்துவர்களாக இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற மருத்துவ மாணவிகளே, மருத்துவம் படிக்க இருக்கின்ற மாணவிகளே, இந்திய தேசத்தினுடைய எழில்மிக்க இளைஞர்களாக எனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த ஸ்பெக்ட்ராவிலே படித்து கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர்களே, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னை இந்த விழாவிலே அழைத்து சிறப்புரையாற்ற பணித்தமைக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உள்ளபடியே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒன்றை சொல்லி என்னுடைய உரையை துவங்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமியில் ஸ்பெக்ட்ராலே நீங்கள் வந்து சேர்ந்து படித்து மருத்துவராகி இருக்கிறீர்கள். சில பேர் மருத்துவராக மாறுவதற்கு மருத்துவராக இருக்க போகிறீங்க. சில பேர் அத்துணை பேரும் இது போன்றது ஒரு குளிரூட்டப்பட்ட அரங்கத்திலே ஒரு ஒயிட் கோட்டு ஸ்டெத்தஸ்கோப்போட பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் மருத்துவர்களாக இங்கே வந்து இப்படி உட்கார்ந்துருக்கிறீங்களே, இதற்கு என்ன அடிப்படை காரணம்? உங்களுடைய அறிவா, ஆற்றலா, திறமையா, நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களா? அத்துணையும் 2ஆம் பட்சம். ஒரே ஒரு முதற் காரணம் என்ன என்பதை
இப்போதே நீங்கள் மனதிலே பதிய வைத்து கொள்ள வேண்டும். நான் உலகம் முழுவதும் சென்று உரை நிகழ்த்துபவன். குறிப்பாக இந்தியாவிலே கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் மருத்துவராக மாற வேண்டும் என்று நினைத்து உங்களை விட திறமையான, உங்களை விட அறிவுள்ள, உங்களை விட மதிப்பெண்கள் அதிகமாக பெற்ற மாணவ மாணவிகள் கூட மருத்துவர்களாக மாற முடியாமல் மனமிருந்தும் பணம் இல்லாத காரணத்தினால் பல பேரை நான் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றேன். காரணத்தோடு இந்த பதிவு. அப்படி இருக்க இத்தனை பேர் சாதித்து இத்தனை பேர் சாதிக்க இருப்பவர்களாக இங்கே அமர்ந்திருப்பதற்கு என்னை பொறுத்தவரை அடிப்படை காரணம் என்னவென்றால், அருமை மாணவ செல்வங்களே, வெயிலிலும் மழையிலும், குளிரிலும் பனியிலும், அலுவலகத்திலும் வீட்டிலும், வயலிலும் வரப்பிலும் விழுந்து புரண்டு பட்ட காயங்களையும் தழும்புகளையும் தாங்கிக் கொண்டு தான் அடையாத வாழ்க்கையை தன் பிள்ளைகள் அடைய வேண்டும், தான் வாழாத வாழ்க்கையை தன் பிள்ளைகள் வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும், தான் உயராத உயரத்தை தன் பிள்ளைகள் உயர்ந்து பார்க்க வேண்டும், தான் படிக்காத கல்வியை தன் பிள்ளைகள் படித்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒற்றை சிந்தனையோடு முதுகெலும்பொடிய பாடுபடுகின்ற தந்தையையும் முழு வயிறு காணாமல் உன்னை வளர்த்தெடுத்த தாயையும் நீ பெற்றிருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த இடத்திலே இங்கே அமர்ந்திருக்கிறாய் என்பதை முதலிலே மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள். என்கிட்ட இப்போ அமெரிக்காவில் 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசும்போது ஹூஸ்டனில் ஒரு அம்மா எந்திரிச்சு கேட்டாங்க. ஒரு வெள்ளை அமெரிக்க தாய். குறிப்பாக அப்படியே இந்த பெற்றோர்களினுடைய பெருமையை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், பெற்றோர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு வெள்ளை அமெரிக்க தாய் எழுந்த ஆங்கிலத்தில் பேசியதை நான் தமிழிலே சொல்லுகிறேன். மை டியர் இந்தியன் காப் அப்படின்னு கேட்டுட்டு, இந்தியாவிலே குறிப்பாக தமிழகத்திலே பாண்டிச்சேரியிலே இந்த இந்தியாவில்னு வச்சுங்களேன், படித்துட்டு வருகின்ற இந்த பிள்ளைகள் ஐஐடியிலேருந்து வரட்டும், என்ஐடியிலேருந்து வரட்டும், இல்லை வேறு பெரிய இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளிலிருந்து வரட்டும், அல்ல மருத்துவர்களாக வரட்டும். உங்களுக்கு தெரியும், நோ நேஷன் இஸ் ரெக்கக்னைசிங் தி மெடிக்கல் டிகிரி ஆஃப் அதர் நேஷன்ஸ். ஆனால் அதையும் எழுதி அதுக்கு என்ன பரிசு எழுதணுமோ எழுதி போவதற்குரிய வாய்ப்புகள் இன்றைக்கும் இருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இங்கே வர்ற பிள்ளைங்க அமெரிக்காவிலேயே இருக்கிற பிள்ளைகளை விட, அல்ல வேறு நாடுகளிலிருந்து வர்ற பிள்ளைகளை விட ஒழுக்கமுடையவர்களாக, உண்மையுடையவர்களாக, கடுமையாக உழைப்பவர்களாக, மிகப்பெரிய அறிவாளிகளாக, இந்த அமெரிக்கா அவங்க இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி வர்றாங்களே, இந்த பிள்ளைகளை இந்த அம்மா அப்பா எப்படி வளர்க்குறாங்க? எனக்கு அது மாதிரி பிள்ளைகளை வளர்க்கணும்னு ஆசை. ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங்னு சொல்கிறாங்களே, அது சம்பந்தமாக நான் தமிழ்நாட்டில் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும், அதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. நான் உடனே சொன்னேன், உண்மையிலே பெருமையாக இருக்குமா, நான் எங்கள் பெற்றோர்கள்ட்ட இதை சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த அம்மா அடுத்த கேள்வியை கேட்டாங்க. ஒய், வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்னாங்க. அடுத்த நொடி நான் சொன்னேன், உலகத்திலேயே தனக்காக சொத்து சேர்க்காத அப்பாவும் தனக்காக சமைக்காத அம்மாவும் இந்தியாவை தவிர எந்த நாட்டிலும் இல்லை. அந்த ஒற்றை காரணம்தான் என்று சொன்னேன். நம்முடைய தமிழக பெற்றோர்கள் இந்த பிள்ளை வளர்ப்பிலே அத்துணை அக்கறை கொண்டவர்கள். அதில் இன்னும் சொல்லப்போனால், ஒரு வட அமெரிக்கர் எழுந்து என்கிட்ட கேட்டார், இதெல்லாம் உங்களுக்காகவே சொல்கிறேன், இங்கே பாருங்கள், நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தான் உட்காந்துருப்பாங்க அப்பாவை விட எப்பொழுதுமே. படிப்புன்னு வந்துட்டா அப்பா பணம் கொடுத்து உதவி பண்ணுவார். ஆனால் அந்த தாய்மார்களினுடைய தியாகம் இருக்குது பாருங்கள். அதை ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஒரு அமெரிக்கர் எழுந்து என்கிட்ட கேட்டார், மை டியர் இந்தியன் காப், ஒய் இந்தியன் மதர்ஸ் ஆர் ஸோ மச் ஒரீட் அபவுட் தர் கிட்ஸ் எஜுகேஷன், தே ஆர் ரெடி டு சாக்ரிஃபைஸ் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரி திங் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் கேட்டார். உடனே பக்கத்தில் இருந்த ஒரு தமிழ் பெண் எந்திரிச்சு, சார் ஒரு நல்ல பதிலை சொல்லுங்கள் சார், தொந்தரவு தாங்கலை அப்படின்னு. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. பக்கத்தில் ஸ்டேஜில் இருந்தவர் சொன்னார், 2 பேரும் லவ் மேரேஜ் சார், அமெரிக்கன் மேரிட் அண்ட் தமிழ் கேர்ள்.
இந்த அம்மா நம்ம பிள்ளைங்களை வளர்க்குற மாதிரி வளர்க்கணும்னு நினைக்கிது. அவன் 18 வயசானா வீட்டில் இருக்கிற வீட்டுக்கு வாடகை குறா மேஜர் ஆகிட்ட நீ போய் வேலை பார்த்து பொழைச்சிக்கன்னு சொல்கிற மாதிரி அப்படி வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறான். இதுதான் சார் பிரச்சனையே, ஒரு நல்ல பதில் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஒரு அறிவார்ந்த சமூகமாக இருக்கிறதுனால இதை சொல்கிறேன். அடுத்த நொடி நான் சொன்னேன், ஐ வில் கிவ் யூ a very good answer. All Indian mothers wants their children to be better than her husband. எல்லா இந்திய தாய்மார்களும் தன்னுடைய தந்தையை விட தன் பிள்ளைய புத்திசாலி ஆக்கணும்னு நினைக்கிறேன். திஸ் fellow cannot be rectified. சரியா? அவன் உடனே சொன்னான், யூ பெட் மீ வித் மை ஓன் சப்பல்னா. நான் சொன்னேன், அப்படி இல்லை, தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது. தன்னை விட தான் பிள்ளை புத்திசாலியாக இருக்கிறத உலகத்தில் உள்ள அத்துணை பேரும் விரும்புகிறாங்கடா. நாங்கள்லாம் திருவள்ளுவரை படித்தவன், நீ படிக்கலை, அதனால் உனக்கு தெரியல, எங்கள் தமிழ் பெண்ணுக்கு தெரியுது, அவங்க போக்கிலே விட்டுருன்னு சொன்னேன். இதை ஏன் சொன்னேன் இந்த இடத்துலன்னா, இந்த பெற்றோர்களினுடைய கண்ணீர் மிக துயரமான கண்ணீர். அவர்களுடைய ஒரே எதிர்பார்ப்பு, நீங்கள் இப்போ டாக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் கூட உங்கள் அம்மா அப்பாட்ட கேளுங்களேன், உனக்கு என்னம்மா வேணும், உங்களுக்கு அப்பாவுக்கு என்ன வேணும்னு கேளுங்களேன். நீ நல்லபடியாக படித்து பிஜி முடித்து நல்ல கல்யாணம் பண்ணி நல்லா சம்பாரித்து நல்லா இருந்தால் போதும்ப்பா, எனக்கு வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் அப்படிம்பாங்க. இதை மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் எங்கேயும் பெற்றோரை பார்க்கவே முடியாது. ஏன் இதை சொன்னேன் தெரியுமா? அவர்களுடைய ஒரே ஆசை ஒன்றை டாக்டராக்கி பார்க்கணுங்கிறது. இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காகவாவது நீங்கள் படிக்கணும். சரி, எதுக்கு படிக்கணும்? இப்போது ஒரு அம்மா ஒரு அப்பா இந்த மேடையில் ஏறி பேசினாங்க. டாக்டரான பையனுங்க, டாக்டராக இருந்த பொண்ணு மேடையில் ஏறி பேசினுச்சு. இப்போது செந்தில்குமார் சார், கார்த்திகேயன், மதனகோபால், நான் உட்பட உங்களுடைய ஆசிரியர்கள்லாம் முன்வரிசையில் அமர்ந்திருக்காங்க. எல்லாரையும் மேடைக்கு அழைக்கிறாங்களே ஏன்? இப்போ பரிசு வாங்க போகிற ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க என்னட்டன்னு வச்சுங்க. டாக்டர் ஆனவங்க பேசிட்டு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது அவங்கள மட்டும் ஏன் மேடைக்கு அனுப்புகிறாங்க, அழைக்கிறாங்க? இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஏன் தெரியுமா? எக்குடி பிறப்பினும் யாவரே ஆயினும் அக்குடியில் கற்றோரை மேல் வருகவென்பர். அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்புவான். அரியாசனத்தில் இருப்பவர்களிடம் சரியாசனம் தருவது கல்வி. மன்னரும் மாசர கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னரில் கற்றோன் சிறப்புடையோன். மன்னர்க்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை, கற்றோர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. நீ படிச்சுட்டு டாக்டர் ஆயிட்டேன்னா, இன்னும் ஒரு அற்புதமான உதாரணங்களை உங்களுக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த ஸ்பெக்ட்ரா அகாடமியை பற்றி நான் முழுசாக தெரிஞ்சுட்டு வந்ததுனால நிறைய நல்ல கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்கின்றேன். உங்கள் ஊருக்கு நான் விடிய கிளம்புற 3:30 மணிக்கு தான் வந்தேன். நேற்று மீட்டிங் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கு உங்கள்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னு தெரியுமா? அருமை மாணவர்களே, மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அப்பா அம்மா மாதிரி 5ஆம் வகுப்பு மட்டுமே படித்த என்னுடைய தந்தை என்னை காலேஜில் சேர்க்கணுன்னு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. நான் சொல்கிறது 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால். எங்கள் அப்பாவுக்கு என்னை டாக்டர் ஆக்கணும்னு ஆசை. அப்போல்லாம் SSLC +2 கிடையாது. நான் வாங்கின மதிப்பெண்களுக்கு டாக்டராக முடியும். மொத்தம் 7 மெடிக்கல் காலேஜ், மொத்தமே 3000 ரூபாய் இருந்தால் டாக்டர் ஆக்கலாம். எங்கள் அப்பாட்ட 300 ரூபா தான் பணம் இருந்துச்சு. என்னை அழைச்சிட்டு போய் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் சேர்க்கறதுக்கு தஞ்சாவூரில் போய் பஸ்ஸு நின்றுச்சு. மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டாப்பிங் அது. தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பழைய மெடிக்கல் காலேஜ். எங்கள் அப்பா படிக்காதனால கேட்டாங்க, தம்பி இந்த மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே நீ படிக்க போகிற அப்படின்னு கேட்டாங்க. இந்த காலேஜ்லேயே படிக்க போகிறேன்னாங்க. அப்பா இது மெடிக்கல் காலேஜுப்பா, முந்திரி தோப்பொழியாக நடந்து போனால் ஒரு இடிஞ்ச கட்டடமாக இருக்கும், அது ஆர்ட்ஸ் காலேஜுப்பா, அங்கே தான் நான் படிக்கணும்ப்பா, இங்கே படிக்க முடியாது நம்மளால். என்ன உன்னை டாக்டர் ஆக்கணும்னு எனக்கு ஆசைப்பா, ஆனால் என்கிட்ட பணம் இல்லை, உன்கிட்ட மார்க் இருக்கு, நீ ஒரு நிமிஷம் இங்கேயே நின்று உன்னை டாக்டராக தான் ஆக்க முடியல, இந்த வர்றேன்ட்டு போனாங்க. எங்கடா போகிறாங்கன்னு பார்த்தா மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய மெடிக்கல் காலேஜ் செவுத்த போய் தொட்டு தொட்டு தடவி பார்த்துட்டு கண்ணிலே நீருடன் திரும்பி வந்தார். ஆடி போய் விட்டேன்.
ஒரு ஏழை விவசாயிக்கு தன்னுடைய பிள்ளையை டாக்டர் ஆக்க வேண்டும் என்று இப்படி ஒரு ஆர்வம் இருக்குமா? இதை எதற்காக இந்த இடத்துல பதிவு செய்தேன் தெரியுமா? என்னுடைய நோக்கம் காவல்துறை உயர் அதிகாரியாக வேண்டும் என்பது அது வேறு. நான் காவல்துறை அதிகாரியாக மாறிய பிறகு நானும் என்னுடைய மனைவியும் என்னுடைய பிள்ளைகளிடம் இந்த மருத்துவ படிப்பினுடைய மேன்மையையும் 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மருத்துவ படிப்பு எப்படி இருந்திருக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள். என்னுடைய தந்தை இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் செவுத்தை தொட்டு பார்த்துட்டு அழுதுட்டு வந்த நிகழ்ச்சியையும் சொல்லி சொல்லி வளர்த்த காரணத்தினால், என் பிள்ளைகளும் படித்த காரணத்தினால் இன்று என்னுடைய வீட்டிலே 4 மருத்துவர்கள், நான் 2 மருத்துவமனைகளுக்கு சொந்தக்காரன். அதிலே ஒரு மருத்துவமனை என்னுடைய கிராமத்திலே போதலூர் என்ற இடத்திலே இங்கு படித்தார்களே சூர்யா மருத்துவமனை என்று மருத்துவ மேற்படிப்பு படித்த என்னுடைய மகனும் மருமகளும் அங்கேயே இருந்து இன்னும் 4 டாக்டர், ஒரு 30-40 பேரோட ஒரு 70 பெட்டட் 70 பெட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் கிராமத்தில் இறங்கி கொண்டு இருக்கிறது. இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா, முதல்ல நான் இறங்கி போனால் கமிஷனர் போகிறாரும்பான், இப்போ நான் போனால் டாக்டரோட அப்பா போகிறாருங்க. இதுக்கு தான் படிக்கணும். இதுதான் உங்களுக்கு பெருமை, இதுதான் எங்களுக்கு பெருமை. 5ஆம் வகுப்பு மட்டுமே படித்த என்னுடைய தந்தை என்னிட்ட சொல்லுவாங்க, தம்பி என்னாலெல்லாம் படிக்க முடியல, வசதி இல்லைடா, நீ மட்டும் படிச்சிட்டேன்னா உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு போனாலும் உன்கிட்ட எது போனாலும் இந்த கல்வி மட்டும் போகாது பாம்பாங்க. நானும் அப்பா சொல்கிறாங்களேன்னு படித்தவங்கள மாதிரி இப்போ இந்த மேடையில் ஞாபகம் வந்து சொல்கிறேன். ஏன் தெரியுமா? இங்கே என்னை அறிமுகப்படுத்தினார்களே காக்கி உடை அணிந்த உயர் காவல்துறை அதிகாரி, நிறைய பதக்கங்களை, ஜனாதிபதி பதக்கம் உட்பட, துப்பாக்கி சுடுதலில் பதக்கம், முதல்வர் பதக்கம் உட்பட பெற்றவர்னு நீங்கள்லாம் கைத்தட்டினீங்க. என்னை விட நீங்கள் பெருமையானவங்க, என்னை விட நீங்கள் உயர்ந்தவங்க. எப்படி தெரியுமா? அருமை மருத்துவர்களே, மருத்துவர்களாக மாற இருக்கும் மருத்துவ மாணவிகளே, என்னுடைய பணி நிறைவுக்கு பிறகு நான் உயிராக நேசித்து உடுத்தி இருந்த காக்கி உடை என்னிடத்திலே இல்லை. நான் வாங்கிய பதக்கங்கள், ஜனாதிபதி பதக்கம் உட்பட என்னுடைய மார்பகத்தை இப்போது அலங்கரிக்கவில்லை. ஆனால் நீங்கள் போட்டிருக்கின்ற இந்த கோட்டும் இந்த ஸ்டெத்தும் இறப்பு வரை உங்களுடனே இருக்கும், இறக்கும் வரை உங்களுடனே இருக்கும். இந்த சமுதாயத்திலே பிறப்பவர்களிலே 99% பேர் இந்த பூமியிலே வலி நிறைந்த தாயினுடைய வாசலின் வழியாக வெளியே வந்து குழந்தையாக விழும்போது முதலில் பார்ப்பவர்கள் நீங்கள், தெரியுமா? இறக்கும்போது இந்த பூமியை காலி செய்துவிட்டு போகும்போது கடைசியாக பார்ப்பவர்களும் நீங்களே. இப்படிப்பட்ட புனிதமான ஒரு வாய்ப்பு இவர் யாருக்கு கிடைக்கும்? நான் இப்போது உங்கள் முன் நின்று பேசிக்கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? என்னுடைய காக்கி உடை இல்லை, என்னுடைய பதக்கங்கள் இல்லை, என்னுடைய பதவி இல்லை, என்னுடைய பவர் இல்லை. ஆனால் அதை விட பெரிய பவராக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? என் தந்தை சொன்னதைப் போல நான் படித்த கல்வி என்னிடத்திலேயே இருக்கின்ற காரணத்தினால் உலகம் முழுவதும் சென்று உரை நிகழ்த்துகின்றேன். இன்று உங்கள் முன் உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த டாக்டர் படிப்பு, டாக்டராக சேர்ந்ததுக்கப்புறம் உள்ளவங்களுக்கு தான் எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும். அப்போ தான் உங்களுக்கு லைஃபே ஆரம்பிக்கும். நம்பாதீங்க, நீ கஷ்டப்பட்டு படித்து டாக்டரை மட்டும் ஆகிட்டா அப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லைடா, ஃப்ரீயாக இருக்கலாமா, அப்புறம் தான் உங்களுக்கு இருக்கலாம். ஏன்னா என் வீட்டில் 4 பேர் டாக்டரை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஒன்று சொல்கிறேன், இங்கே வந்து பேச வந்தீங்க, எவ்வளோ படித்து எப்படி படித்து டாக்டர் ஆகிருக்கீங்க. எல்லோரும் கையில் ஒரு செல்ஃபோனை தான் வந்தீங்க, அதில் பார்த்துட்டு தான் பேசுனீங்க. அப்படி பார்க்குற வேலை இல்லை டாக்டர் வேலை. அதனால் உங்களுடைய நினைவாற்றலை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். மேடையில் வந்து 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் இல்லை, 50 நிமிஷம் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் பேசினாலும் கையில் குறிப்பில்லாமல் பேச கற்றுக்குங்க. சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அவனை இகழ்வெல்லல் யாருக்கும் அறியுது. தான் இல்லை, நம்ம கண்டினியூஸாக கம்யூனிகேஷனில் இருக்க போகிறீங்க. டாக்டர் ஊசி போடுறதுல குணமாகுதோ இல்லையா, உன் பேச்சில் குணமாயிடுதுன்னு சொல்லுவான். இந்த குறள் வந்து உங்களுக்கு பொருந்தும். சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சான் அவனை இகழ்வெல்லல் யாருக்கும் அரிது. தான் சொல்ல நினைக்கிறத கரெக்டாக சொல்ல தெரிகிற சக்தியை எவன் வச்சுருக்கானோ அவனை எவனாலையும் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார். நாளில்
திருவள்ளுவர் சொல்கிறார், இந்த கல்வி நீ பிறந்த வீட்டையும் இந்த நாட்டையும், நீ பெற்றிருக்கின்ற இந்த மருத்துவ கல்வி நீ பிறந்த வீட்டையும் இந்த நாட்டையும் மாற்றக்கூடியது. முதுமையை முன்னிட்டு முன்னதாக செய்து வைத்துக் கொள்கின்ற பாதுகாப்பு பணிகளிலேயே மிகவும் உயர்ந்தது இந்த கல்வி. நீ எத்தனை பெரிய கோடீஸ்வரனுக்கு மகனாக பிறந்தாலும் இந்த காட்டை வச்சுக்க, இந்த வீட்டை வச்சுக்க, இந்த பேங்க் பேலன்ஸை வச்சுக்கங்கிற மாதிரி இந்த மெடிக்கல் டிகிரி நீ வச்சுக்கன்னு உங்கள் அப்பா டாக்டராக இருந்தாலும் உனக்கு கொடுக்க முடியாது. நீ படித்து தான் பெற முடியும். அதுதான் இந்த கல்வியினுடைய மாபெரும் சிறப்பே. இப்போ இந்த நிர்வாகம் இப்படிப்பட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். என்னை போன்றவர்களை அழைத்து வந்து உரை நிகழ்த்த வைக்கலாம். 100 பேர் சேர்ந்து ஒரு குதிரையை தண்ணீர் துறைக்கு அழைத்து செல்லலாம். குதிரையை தண்ணீர் மட்டும்தான் குடிக்க முடியும். குதிரை தான் தண்ணீரை குடிக்கணும். ஏன்? அப்போ தான் அது தாகம் தீரும். மற்றவர்கள் உங்களுக்காக படிக்க முடியாது. உன்னுடைய படிப்பை நீ மட்டும்தான் படித்தாகணும். இது எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு என்று நான் இத்துணை அடிப்படையோடு ஆரம்பிப்பதற்கு காரணம் உண்டு. இப்போது இவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க. எத்தனை பேர் இப்போ டாக்டர் ஆகணுங்கிற கனவோடு அப்பா அம்மாவோட வந்து உட்காந்துருக்கிறீங்க? இந்த இந்தியாவில் 695 மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது. இதில் பல மெடிக்கல் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் இல்லை, ஆனால் மெடிக்கல் காலேஜ். எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் இருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜ் 349 மருத்துவக் கல்லூரிகள் இந்தியா முழுமைக்கும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது. 282. முதல்ல அதை தெரிஞ்சுங்க. என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தானே நீங்கள் முதல்ல அதில் போக முடியுமா முடியாதான்னு தெரியும். 282 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்குது. இதில் 2024 கணக்கெடுப்பின்படி 1,08,000 சீட் இருக்குது. 1,08,000 சீட் இருக்குது. இந்தியா முழுமைக்கும் நீட்டில் நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்றால் இந்த 1,08,000 சீட்டை நீங்கள் போட்டி போடுவதற்கு இருக்கிறது. அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இருக்கிற சீட்டு 56,000 சீட்டு. தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இந்தியா முழுமைக்கு இருக்கிறது 52,000 சீட்டு. 2024, இன்னைக்கு 2025 1,12,050 சீட் இருக்கு. தமிழ்நாட்டிலேருந்து மாணவர்கள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 78 மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது. 72 மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது. 38 மெடிக்கல் காலேஜ் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள். இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது, கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ். 34 மெடிக்கல் காலேஜ் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி. இந்த தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் இருக்கிற சீட்டு 6,350. அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் 5,600. மொத்தம் 11,950 சீட் இருக்குது. இதெல்லாம் காரணத்தோடு பதிவு செய்கிறேன். இத்தனை சீட்டுக்கு தமிழக மாணவர்கள் போட்டியிட முடியும். 15 சீட்டு சென்ட்ரல் பூல் கொடுத்துட்றாங்க. அதில் ஒரு 5,000 சீட்டு எல்லா காலேஜும் 15% கொடுத்தாக்க 100 சீட்னா 15 சீட்டை கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கும் நீங்கள் போட்டி போட முடியும். இந்த பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் 2024 கணக்குப்படி 9 மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது. 7 மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து அதில் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ். இந்த ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் 4,850 சீட் இருக்குது. அதே மாதிரி 380 சீட் இருக்குது 2 கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில். டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது, அதில் ஒரு 800 இருக்குது. இவ்வளவு வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கிறது. இப்போ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிவில் சர்வீஸ் நீங்கள் எழுதணுன்னா ஒரு 15 லட்சம் பேர் அப்ளிகேஷன் போடுறான், 10 லட்சம் பேர் எழுதுகிறான். மெயினில் வந்து 2 லட்சம் பேர் பாஸ் பண்ணுவான். அப்புறம் ப்ரிலிமினரி, மெயின், வைவோன்னு போகுது. தமிழ்நாட்டில் 100 பேர் மட்டும்தான் செலெக்ஷன் ஆக முடியும். அதுலேயும் நம்மால் செலெக்ஷன் ஆகிறோம். ஆனால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட 7,000 8,000 சீட்டு, சென்ட்ரல் பூலில் இருக்கிற 5,000 சீட்டு சேர்த்திங்கன்னா 12,000 சீட்டுக்கு நீங்கள் போட்டி போட முடியும். தோராயமாக சொல்கிறேன். 100 பேரில் வாங்க முடியுது ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஒருத்தனால. 12,000 சீட்டில் நம்மளால் வாங்க முடியாதா? இந்த போட்டி எவ்வளவு கடுமையானது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். டை எம்டி என்று ஒரு புத்தகம். அந்த புத்தகத்தில் எழுதினவன் பேர் டாட் ஹென்ரி. அவன் கேட்குறான், இந்த மாதிரி இன்டலெக்சுவல் க்ரௌடை பார்த்து கேட்குறான், வாட் டு யூ திங்க் த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் லேண்ட் இன் த வேர்ல்டு? உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாத இடம் என்றால் அது எது? உடனே ஒருத்தன் எந்திரிச்சு சொல்கிறான், மேன்ஹாட்டன் இன் நியூயார்க், யூஎஸ்ஏ. ட்வின் டவர் இஸ் தேர்.
கல்ச்சுரலி, ஃபினான்ஷியலி, கமர்ஷியலி இட் இஸ் a வெரி பிக்கஸ்ட் பிளேஸ். அதனால தான் ஒசாமா பின் லேடன் வந்து ட்வின் டவரில் அடித்தான் பிளைட்டை. பிக் ஆப்பிள்னு கூப்பிட்றோம். ஹீ செட் நோ. ஒரு பெண் எழுந்து சொல்லுகிறார்கள், உலகத்தில் கிடைக்கின்ற தங்கத்திலே ஆப்பிரிக்கன் கோல்டு மைஸ்லேருந்து 20% கிடைக்குது, அதாண்டா உலகத்தில் விலை மதிக்க முடியாத இடம். ஹி செட் நோ. யுஏஇ, யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் தோன்ற இடத்துலலாம் குவைத்திலேருந்து சவுதி அரேபியா வரைக்கும் பெட்ரோல் வருது, அது தாண்டா, அதையும் இல்லைன்னு. பின்ன எதிரான்னு கேட்குறான். காரணத்தோடு இந்த பதிவு. அவன் சொல்கிறான், த மோஸ்ட் வேல்யூபிள் லேண்ட் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் த கிரேவ்யார்டு. சுடுகாடுங்கிறான். என்னடா அவன் சுடுகாட்டை போய் விலை மதிக்க முடியாத இடம்னு சொல்கிறானா? எனக்கு ஏன்னா, இப்போ நீங்கள்லாம் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிங்க, டாக்டர் ஆகிட்டீங்க. டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சி உங்களை விட திறமை, உங்களை விட வசதி, உங்களை விட வாய்ப்பு இல்லாமல் நிறைய பேர் டாக்டர் ஆகலை. இப்போ தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மின்சார பல்பை கண்டுபிடிச்சி உலகத்தை ஒளிமயமாக மாற்றணும்னு நினச்சார், கண்டுபிடிச்சிட்டு செத்து போயிட்டார். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் வந்து தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்துக்கும் ஒரு அடிப்படை கோட்பாட்டை உருவாக்கணும்னு நினச்சார், உண்டாக்கிட்டு போயிட்டார். திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதணும்னு நினச்சார். ஸ்டீவ் ஜாப் ஆப்பிள் ஃபோனை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சார், கண்டுபிடிச்சிட்டு செத்து போயிட்டார். இப்படி எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அதை தான் இருக்கும்போதே செஞ்சுட்டு போனால் கொஞ்சம் பேர், இதை விட அறிவு, வாய்ப்பு, திறமை, செய்யணுங்கிற வெறி எல்லாம் இருந்தும் செய்யாமலே செத்து போனவெல்லாம் அந்த எண்ணங்களோடு போய் சுடுகாட்டில் படுத்துருக்குறானா. அதனால அது மோஸ்ட் வேல்யூபிள் லேண்ட் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் கிரேவ்யார்டாம். அப்புறம் சொல்கிறது தான் முக்கியம் நண்பர்களே. டோன்ட் கோ டு யுவர் கிரேவ் வித் யுவர் பெஸ்ட் ஒர்க் இன்சைட் யூ, சூஸ் டு டை எம்டி. உன்னுடைய மிகப்பெரிய திறமைகளை இந்த பூமியிலே கொடுத்து விடாமல் எடுத்துக்கொண்டு சுடுகாட்டுக்கு போவதனால் யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் ஆகப் போவதில்லை. இங்கேயே நீ கொடுத்து விட்டு போ. இந்த உலகம் நமக்கு நிறைய கொடுத்திருக்கிறது, நாம் இந்த உலகத்திற்கு ஏதேனும் கொடுக்க வேண்டும். என்ன கொடுக்கணும்? ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கான்ஃபரன்ஸில் இங்கிலீஷில் பேசிட்டு உட்கார்ந்தேன் நான். மேடம் ஜெயலலிதா அவர்கள் முன்னாள் முதல்வர் சொன்னாங்க, மூர்த்தி, ஐ நோ தட் யூ ஆர் எ வெரி குட், எங்கேயும் பதிவு செய்யாத உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், ஐ நோ தட் யூ ஆர் எ வெரி குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் ஆஃபீஸர், ஒன்லி டுடே ஐ கேம் டு நோ யூ ஆர் எ வெரி குட் ஆரேட்டர். எனக்கு ஒரே பெரிய ஆச்சரியம், நம்ம நல்லா பேசுகிறோன்னு இவங்க சொல்கிறாங்களேன்னு உட்காந்துட்டேன். கவர்மெண்ட் மாறி போச்சு. கலைஞரனுடைய மீட்டிங்கு எல்லோரும் இங்கிலீஷில் பேசினா, எல்லா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், நான் தமிழில் இருந்துச்சு பேசினேன். பேனாவில் எழுதிட்டு இருந்தவர் இப்படி கண்ணாடியை கழட்டி பார்த்தார். பேசி முடித்தோன்னே பக்கத்தில் ஸ்ரீபதினு ஐஏஎஸ், அவர் உடனே கூப்பிட்டு மைக்கை வாங்கி, தமிழ் நல்லா பேசுனீங்கன்னாரு. கலைஞர் அந்த மைக்கை வாங்கி, அப்படி சொல்லக்கூடாதியா, நல்ல தமிழ் பேசுனீங்கன்னாரு. காக்கி உடைக்குள் கன்னி தமிழ்னர். ஓ, நம்ம நல்லா பேசுகிறோம் போல் இருக்கு. ரெண்டு வேறுபட்ட துருவங்களுமே நல்லா பேசுகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க, நம்ம பேசணும்னு நினச்சிட்டு என்ன செய்யணும்னு கேட்டேன். வெளியில் போய் நான் வெளிநாட்டிலலாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அங்கே அமெரிக்காவில் ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டி, டொராண்டோ யூனிவர்சிட்டி கனடா, சோயஸ் யூனிவர்சிட்டி லண்டன், இதிலெல்லாம் தமிழ் சேர் அமைக்கிறதுக்காக போய் பணம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக பெரிய பெரிய ஆட்களை கூப்பிட்டு பேச சொல்லுவாங்க. நானும் போய் பேசினேன். நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன், உள்ளே போய் பேசணுன்னா, தமிழை பற்றி உலகம் பூரா கொண்டு போகணுன்னா என்னையா செய்யணும்னு கேட்டேன். நீ பிஹெச்டி இல்லைன்னா உள்ளே விட மாட்டான்ட்டான். உங்கள் ஐபிஎஸ் டிபிஎஸ் இந்த போலீஸ் வேலையெல்லாம் ஒன்றுக்கு ஆகாதுன்ட்டான். வந்து எஸ்பியாக இருக்கும்போது எம்ஏ தமிழ் சேர்ந்தேன், யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி சேர்ந்தாதாண்டா அப்ளிகேஷனே போட முடியும்னா தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி சேர்ந்தேன். பிஹெச்டி D++ வாங்கி பாஸ் பண்ணேன். நான் பிஹெச்டி வாங்கணுன்னு நம்ம பெரிய ஆள், காலேஜில் போய் பேசலாம், யூனிவர்சிட்டியெலாம் நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு போனால் அங்கே எனக்கு முன்னாடியே ஏகப்பட்ட பிஹெச்டி இருக்குது. என்னடா ஜெயிக்கிறதுனா என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தேன். அப்போ தான் தெரிஞ்சு, நிறைய பட்டங்களை பெற்று தன்னுடைய பெயரை அலங்கரிப்பவர்களை விட நல்ல புத்தகங்களை படித்து தன்னுடைய மனதை அலங்கரிப்பவர்கள் சொல்லுவதையே இந்த சமூகம் கேட்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு புத்தகங்களோடு உண்டு உறங்கி உயிர்த்தெழுந்து இன்று 2000 கூட்டங்களுக்கு மேல் 25 நாடுகளுக்கு மேல் பேசியவன் உங்கள் முன் பேசி கொண்டிருக்கின்றேன். என்னால் முடியும் போது உங்களால் ஏன் முடியாது? இங்கு அமர்ந்திருக்கும் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும். உங்களிடத்தில் இல்லாத நிலை வேண்டும். என்னிடம் கருத்துக்கு இல்லை பஞ்சம். எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் கொஞ்சம். வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். தங்கள் பேச்சு எங்களது சிந்தனையை மிகவும் செம்மைப்படுத்தியுள்ளது. எமது மாணவர்கள் தங்கள் பேச்சால் நிச்சயம் உந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது.
ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்த போதிலும் சார் என்னென்ன எவ்வளோ பேசுகிறாங்கன்றதை பார்க்க முடிஞ்சுது. ஏன்னா பசங்க வந்து அவ்வளோ இன்டென்ஷனலாக கவனிச்சிட்டு இருந்தாங்க. டெஃபினட்டாக இது ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்குன்னு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னேன். நான் இப்போ பிரேக் போயிட்டு வந்தேன். பிரேக்கில் ஒருத்தனை பார்த்து, சார் நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார், அவ்வளோ இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னார். தேங்க்யூ சார். த மெயின் திங் ஆஃப் அவர் ப்ரோக்ராம், we are going to honor our achievers now. Now I would like to call upon Lakshmi Narasimhan S. A remarkable achievement of 700 out of 720. 700 out of 720 is not a normal thing. We are very happy to reach this score. Happy to honor him with cash reward also. Our third rank holder, Adishri M. Right. I invite Mr. Abdul Razak sir to introduce the guest of honor. Dr. S. Madanogopal, native from Thenni district, Tamil Nadu, and graduated in Master of Physiotherapy in Advanced Orthopedic Management, Fellowship in Rehabilitation Health Service, PG Diplomate in Geriatric Care, working as a consultant physiotherapist and medical coordinator in Samagra Shiksha, Department of School Education, Coimbatore district. He has done a lot of service in clinical profession of disabled students and treated more than 3,000 disabled students. He has spared his life for his proficiency on orthopedic rehabilitations, pediatric rehabilitations, preventions and treatment for disabled students. Dr. Madanogopal is the State Vice President of Educational Department, Physios Associations and Secretary of Forum for Physiotherapists. Award received District Collector Award for the best service to the differently abled children 5 times. State first 3 times in elocution competitions conducted by Sri Ram Chits during college days. Dr. Abdul Kalam Award from Tamil Nadu Physiotherapy Doctor Associations. Such a wonderful achievement, sir. Thank you all. காதொளிரும் குண்டலமும் கைக்கு வளையாபதியும் கருணை மார்பின் மீதொளிர் சிந்தாமணியும் மெல்லிடையில் மேகலையும் சிலம்பார் இன்ப போதொளிர் பூந்தாமரையும் பொன்முடி சூளாமணியும் பொலியச் சூடி நீதியொளிர் செங்கோலாய் திருக்குறளை தாங்குகிற வங்கக் கடலாடி வான்பொதியில் நடமாடி சங்கம் மூன்றாடி சாரலில் விளையாடி தங்க குடியாடி தளிரும் மலராடி விண்ணில் விளையாடி மண்ணில் உறவாடி எங்கும் ஒளிந்தோங்கும் மங்காத தமிழில் மாணிக்கத் தமிழில் தாய் தமிழில் தனித்தமிழில் எண்ணத் தமிழில் எழுச்சித் தமிழில் வண்ணத் தமிழில் வாசத்தமிழில் மூத்த தமிழில் மூவாத தமிழில் ஆர்த்து வருகிற அன்னை தமிழில் கருவறை இந்த கன்னித் தமிழில் கவிகளில் வணக்கங்களை உங்கள் செவிகளில் வைக்கிறேன். அனைவருக்கும் என் மதிய வணக்கம். நேசத்திற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய இந்த ஸ்பெக்ட்ரா அகாடமியினுடைய சேர்மன் செந்தில்குமார் சார் அண்ட் டைரக்டர் மேனேஜிங் டைரக்டர் கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்களை இந்த வேளையில் சமர்ப்பித்து மகிழ்கின்றேன். உங்களையெல்லாம் பார்ப்பதுங்கிறது என்ன மகிழ்ச்சி எனக்கு தெரியுமா? நீங்களாம் சாதாரண பிள்ளைகள் கிடையாது. தொட்ட பணிகளை எல்லாம் வெற்றியாக்குகிற வித்தகத்தோடு வைகரை பொழுதின் வானம் பாடிகள் என வாகை சூட காத்திருக்கிற பிள்ளைகள் நீங்கள். கூடுகளை பற்றி குறை சொல்லாமல் பறப்பதற்கு வானம் போதவில்லை என்று வருத்தப்படுகிற ராஜாளி பறவைகள் நீங்கள். அடிக்கிற சூறை காற்றில் அற்றுப்போகிற செடிகொடிகளாக இல்லாமல் சரிந்தாலும் நிமிர்கிற நதிப்புறத்து நாணல் நீங்கள். கற்பை உயிராக மதிக்கும் இந்த தேசத்தில் உங்கள் கனவை உயிருக்கும் மேலாக மதிக்கிற உத்தமமான பிள்ளைகள் நீங்கள்.
அதனால தான் உங்கள் முன்னால் பேசுவது என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் மலர்ச்சியும் எனக்கு தருகிறது. கடவுளுக்கும் தேவதைகளுக்கும் ஒரு முறை ஒரு வாக்குவாதம் நடந்ததாம். கடவுள் தேவதையை பார்த்து கேட்டார், இந்த உலகத்தில் எது பெரியது? தேவதைட்ட கேட்கிறார், இந்த உலகத்தில் எது பெரியது அப்படின்னு கேட்கிறார். தேவதை சொல்லிச்சு, நான் பார்த்த அளவுக்கு மலை மவுண்டைன் தான் ரொம்ப பெருசு சாமி அப்படின்னு சொல்லிச்சு. கடவுள் சொன்னாரா, மலையை அங்கே இருக்கக்கூடிய பாறையை இரும்பு உளி உடைத்து விடுமே அப்படின்னாரு. அப்போ தேவதை சொல்லிச்சா, இரும்பு தான் ரொம்ப பெருசுன்னா. கடவுள் சொன்னாராம், இரும்பை நெருப்பு உருக்கி விடுமே. தேவதை சொல்லிச்சான், அப்போ நெருப்பு தான் ரொம்ப பெருசு. நெருப்பு மழை பொழிந்தால் அணைந்து விடுமே. தேவதை சொல்லிச்சான், மழை தான் ரொம்ப பெருசுன்னு. மேகம் கூடவில்லை என்றால் மழைக்கு எங்கே மரியாதை இல்லையே, அப்போ மேகம் தான் ரொம்ப பெருசு. காற்றடித்தால் மேகம் கலைந்து விடுமே, அப்போ காற்று தான் ரொம்ப பெருசுன்னு தேவதை சொல்லிச்சான். ஒரு கட்டத்தில் கடவுளிடம், ஐயோ சாமி நீ என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு பதிலை வச்சிருக்கீங்க, இந்த உலகத்தில் எது பெரியது என்று நீங்களே சொல்லிவிடுங்கள் என்று கடவுளிடம் கேட்ட பொழுது கடவுள் சொன்ன வார்த்தைகள், இந்த உலகத்தில் எது பெரியது என்றால் கஷ்டப்படுகிறவர்களின் கண்களில் இருந்து வழிகிற கண்ணீரை எந்த விரல்கள் தொட்டு துடைக்கிறதோ அந்த விரல்கள் தான் இந்த உலகத்தில் உன்னதமானவை. அப்பேற்பட்ட விரல்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள் என் கண் முன்னால் இருக்கிறீர்கள். அப்பேற்பட்ட விரல்கள் உங்கள் விரல்கள். பாரதி சொல்லுவான், அன்னசத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 10,000 நாட்டல், பின்னருள்ள தர்மங்கள் யாவும் பெயர் வழங்கி ஒளிர நிறுத்தல், அன்னையாவிலும் புண்ணிய கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல். இன்னைக்கு ஏழைக்கு எழுத்தறிவிக்க எத்தனையோ கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் இருக்கு. ஆனால் ஒரு ஏழையினுடைய கனவை நனவாக்குவதற்கு, ஒரு ஏழை பெற்றோரினுடைய கனவை நனவாக்குவதற்கு, ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தினுடைய மெடிக்கல் டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்கிற கனவை நனவாக்குவதற்கு, ஐஐடி என்ஐடி என்கிற பெருங்கனவை நனவாக்குவதற்கு எத்தனையோ பெருநிறுவனங்கள் இருந்தாலும் கூட ஒரு அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்ல இன்னைக்கு உங்களுடைய கனவை ஜெயிக்க வைக்கிற ஒரே அகாடமி ஸ்பெக்ட்ரா அகாடமி மட்டும்தான். நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்த பிள்ளைகள், பார்த்த பெற்றோர்கள், பார்த்த பெருமக்களை வைத்து சொல்கிறேன். உங்கள் கனவை நனவாக்குவதற்கு இவர்களை விட்டால் யார் இருக்கிறார்கள்? அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்ல அவங்க கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா? என்றைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளை இந்த அகாடமியில் சேர்த்து விட்டீர்களோ அன்றைக்கே உங்கள் பிள்ளைகளின் பாதி வெற்றி எழுதப்பட்டு விட்டது. அவ்வளவுதான். அந்த வெற்றி படிக்கட்டுகள் தான் உங்கள் பிள்ளைகள் பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நான் கார்த்தி சார்ட்ட கேட்டேன், ஏன்னா 2018 வெறும் 96 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள், மெடிக்கல் இடங்கள் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இன்னைக்கு 2024 அது 245 இடங்களாக அந்த மெடிக்கல் சீட் வந்து உங்களுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது. இன்றைக்கு ஐஐடியில் ஒரு 3 பேர், ஐஐடியில் 3 பேர், என்ஐடியில் ஒரு 32 பேர். இதுவரைக்கும் மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை 1226. இந்த மகத்தான சாதனை எப்படி சாத்தியமானது, என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன். அவர் சொன்னார், சார் நீங்கள் எத்தனையோ கார்ப்பரேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அவர்கள்ட்டெல்லாம் இல்லாத ஒன்று என்னிடம் இருக்கிறது. என்ன தெரியுமா? அவர்களெல்லாம் இல்லாத தனித்துவமிக்க மதிப்புமிக்க ஆசிரியர்கள் ஸ்பெக்ட்ரா அகாடமியில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் பதிலாக சொன்னார். அவர் சொல்றப்ப நான் கேட்டுக்கிட்டேன். ஆனால் காலையிலிருந்து நான் உங்களிடம் கண்டு வியந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா? அங்கே இருக்கக்கூடிய அச்சீவராகட்டும், நாளைக்கு அச்சீவ் பண்ண போகிறவங்களாகட்டும், உங்களிடம் கண்டு வியந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா? நீங்கள் இதுவரை சார் பேசினாங்க, எல்லாருக்கும் கைதட்டினீர்கள். ஆனால் உங்கள் கைதட்டு நெஞ்சத்திலிருந்து அழுத்தம் திருத்தமாக தட்டினீர்கள் என்றால் உங்கள் ஆசிரியர்கள் பெயரை அவர்கள் உச்சரிக்கும் போதெல்லாம் தட்டினீர்கள். அதை நான் நேரில் நான் பார்த்தேன். இன்னைக்கு உண்மையிலேயே ஸ்பெக்ட்ரா அகாடமியிலிருந்து வெளிப்படுகிற பிள்ளைகள்ங்கிறது உண்மையிலேயே மனிதநேயமிக்க மலர்களைத்தான். ஏன்னு சொன்னாக்க, ஒரு மாணவி சொன்னார், எல்லா பேரையும் சொல்லிட்டு ஸ்வீப்பர் வரைக்கும் தேங்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாக்க, எப்பேற்பட்ட பிள்ளைகள் நீங்கள்! ஸ்வீப்பர் வரைக்கும் அந்த நன்றி மறவாத ஒரு தன்மை. ஆனால் படிப்பதற்கு எல்லாரும் ஒரு பக்கபலமாக இருப்பாங்க. ராமாயணத்தில் எல்லாம் இருந்தால் கூட அணிலை கூட இன்றைக்கி மரியாதை செய்கிறேன். அணில் ராமனுக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுச்சுங்கிறனால அணிலை கூட இன்றைக்கி மரியாதை செய்கிறோம் என்றால் அவ்வளவு ஒரு உத்தமமான பிள்ளைகள், அவ்வளவு மனிதநேயமிக்க ஒரு பிள்ளைகள் நீங்கள் எல்லாரும். எல்லாம் சொல்லிட்டு இதை நான் சொல்லி முடிக்கலைன்னா இந்த விழாவின் ஒரு பூரணத்துவம் எனக்கு இருக்கிறது. என் பேச்சினுடைய முடிவும் அவ்வளவு முழுமையாக இருக்காது. ஒரு உழவன் ஏர் பூட்டி உழுதுகிட்டு இருக்கான். ஏர் பூட்டி உழுதுகிட்டு இருக்கான். ரெண்டு எருதுகள் உழுதுகிட்டு இருக்கு. 2 எருதுகள் பேசிக்குது அதுகளுக்குள்ள, இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம், நமக்கு என்ன கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உழவனிடம் கேட்டுச்சாமா, இவ்வளவு நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம், எங்களுக்கு ஏதாவது கொடுனே, உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறான். இவனும் என்ன வேணுமோ தரணுன்னே. அதெல்லாம் இல்லை, இந்த விளைச்சலில் ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதோ அதை என்கிட்ட கொடுத்துரு, 2வது வரதை நீ எடுத்துக்கண்ணா அந்த எருதுகள் சொல்லிச்சான். அப்போ விளைச்சல் என்ன வரும்? நெல் தாள் வரும் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கு பிறகு நெல்மணிகள் வரும். நெல் தாள் வைக்கோல் மாட்டுக்கும், நெல்மணிகளை மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டான். எருதுகள் திரும்ப வந்து சொல்லிச்சு, இல்லை அடுத்து என்ன ஃபஸ்ட்டு வருதோ அதை எனக்கு கொடுத்துருங்க. நெல்லை உடச்சி என்ன ஆகும்? உமி ஃபஸ்ட்டு வரும், தவிடு வரும். தவிடை முதல்ல மாட்டுக்கு கொடுத்தாச்சு, அரிசியை மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டான். திரும்ப எருதில் வந்து அடுத்த ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தான் வரணும், 2வது உனக்கு தான் போகணும், அடுத்து என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்தாலும் எனக்கு தான் வரணும் அப்படி. அரிசியை வடித்தான், கஞ்சி ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு. கஞ்சியை வந்து மாட்டுக்கும், சோறை வந்து மனுஷனுக்கு ஆச்சு.
எருதுகள் இப்போ தான் சுதாரிச்சுட்டு சொல்லிச்சாமா, இனி ஃபஸ்ட்டு வர்றதை நீ எடுத்துக்கோ, ரெண்டாவது வர்றதை எனக்கு கொடுன்னு எருதுகள் கேட்டுச்சாமா. தை பிறந்தது, முதல் நாள் முதலில் வந்தது மனிதனுக்கென்றானது, இரண்டாம் நாள் மாட்டுக்கென்றானது. உங்கள் அனைவருக்கும் மணப்பொங்கல் மாட்டுப் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். எல்லா அனுபவச் செறிவும் எல்லா மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளை தொட்டு சிகிச்சை பண்ண அத்தனை புண்ணியத்தையும் சேர்த்து என் பிள்ளைகளை, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரா பிள்ளைகளை நான் வாழ்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு மிகவும் பிடித்த அபிராமி அந்தாதி பாடல்தான் எனக்கு நினைவிற்கு வருகிறது. கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஒரு கபடு வாராத நட்பும், கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழு பிணி இல்லாத உடலும், சலியாத மனமும் அன்பகலாத மனைவியும், தவறாத சந்தானமும் தாளாத கீர்த்தியும், மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும், தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும், ஒரு துன்பமில்லா வாழ்வும், துய்யனின் பாதத்தில் அன்பும், உதவி பெரிய தொண்டரோடு கூட்டு கண்டாய், அலையாளி அரித்துயிலும் ஆயனது தங்கையே, ஆதி கடவுரின் வாழ்வே, அமுது ஈசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமி என இந்த 16 செல்வங்களும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீக்கமர நிறைந்திருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என்றால் என்ன, மருத்துவர் என்றால் யார்? இதை ஒரு மருத்துவர் பெரிய தமிழ் புலமையுடனும் கவிதை நயத்துடனும் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார், ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலாக இருந்துச்சு சார். தேங்க்ஸ் சார், தேங்க்ஸ் சார். ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்கோம். உங்களை மாதிரி எனக்கும் ரொம்ப பசிக்குது. இன்னும் 2 ப்ரோக்ராம் தான், சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். 2 பேரண்ட் பேசுகிறாங்க நமக்காக, ஹொசூர்லேருந்து வந்திருக்காங்க, சேலத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. அந்த 2 பேரண்ட் பேசுகிறாங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக ஸ்பெக்ட்ரா டீமை ஹானர் பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் இன்னொரு 20 minutes. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையோடு இருக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ. I invite Mrs. Devagi, mother of Miss Niranjana, onto the stage. என் பேர் தேவகி, என் பொண்ணு பேர் நிரஞ்சனா. 620 மார்க் எடுத்தால் அரியலூர் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டு கிடச்சிக்குது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஸ்பெக்ட்ரா அகாடமி தான். எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஹரிஷ் சாரு, கார்த்திக் சாரு, சார் பேர் எல்லாம் மறந்துட்டேன். அதுக்கு மேலே கல்பனா மேம் என் பொண்ணை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு தான் முக்கியமாக ரொம்ப நன்றியாக கடைப்பட்டுறேன். 3 வருஷம் படித்தா, அதில் 2 வருஷம் ஃபீஸ் சார் வாங்கலை. ஏன்னு கேட்டால் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்தேன். நான் கிராமத்துலேருந்து வந்ததுனால எங்கள் ஊரில் ஹாஸ்பிட்டலெலாம் பெருசாக எது கிடையாது. நாங்கள் ஒரு குழந்தைய தூக்கி பண்ணால் கூட 25 கிலோமீட்டர்லேருந்து 30 கிலோமீட்டருக்கு போனால் தான் ஒரு குழந்தைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு காட்ட முடியும் அப்படின்னு என் விபரத்தை கார்த்திக் சார்கிட்ட சொன்னேன். அதனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சரி வா, ஒரு ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு வாங்குவேன்னு சொன்னாங்க. வந்தோம், அப்புறம் சேர்த்துட்டோம். எந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து அந்த பிள்ளை வந்திருப்பான்னு பாருங்கள். அந்த பிள்ளை வரும்பொழுது அவளுக்கு இருந்த ஆர்வத்துக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணோம். சார் கடைசி 2 வருஷமாக அந்த பிள்ளைக்கு என்னென்னலாம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உள்ளே இருக்கிற எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இன்றைக்கி அந்த பிள்ளை ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் சீட் வாங்கியிருக்கான்னும் போது அதை விட ஒரு பெரிய சந்தோஷம்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இந்த மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் தான் நம்மளை ரொம்ப பெருமைப்படுத்துறது, சந்தோஷப்படுத்துறது. ஸோ வி ஆர் அட் த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் ஹானரிங் அவர் ஸ்பெக்ட்ரா டீம் மெம்பர்ஸ். நான் நிரஞ்சனாவுடைய அம்மாவை பற்றி சொல்லணும். அவங்க அந்த நிரஞ்சனாவுக்கு லாஸ்ட் இயர் பிடிஎஸ் கிடச்சிருச்சு. பட் அவங்ககிட்ட நான் சொன்னேன், பிடிஎஸ்ஸே சேர்த்திருங்க, நல்ல ஒரு கோர்ஸு, பெண்களுக்கு அது நல்லா தான் இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் அப்படின்ட்டு. பட் அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்கள் இருக்கிற கிராமம் ரொம்ப பின்தங்கி இருக்குது சார், இவ்வளோ ஒரு ரிமோட்டில் இருக்கிறோம், அந்த ஊரில் ஒரு மருத்துவர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய பொண்ணோட கனவு. என்னோட கனவு மட்டும் இல்லை, எங்கள் ஊரோட கனவு. என் பொண்ணு அதே ஊரில் டாக்டர் ஆகி அங்கே இருக்கவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. அவங்களோட அந்த ஒரு விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நாங்கள் செய்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. பட் இது நிரஞ்சனாவுடைய கடின உழைப்பு. ஷி டிசர்வ்ஸ் தட். Thank you. I would like to call all the Spectra team members to assemble near the stage. Right. Last 10 minutes. Spectra ஆரம்பிச்சு இந்த 7 வருஷத்தில் it's a very long journey and we have a lot of members who are with us from the start. ஆரம்பித்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க, நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள ஸ்பெஷலாக கௌரவிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பேசுகிறதுக்கான நோக்கம். 1 year ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு எஃபர்ட் போடுறோம், அந்த 1 yearக்கான அவுட்புட் கிடைக்குது. அந்த அவுட்புட்டை சந்தோஷமாக கொண்டாடுற நாள் இன்றைக்கி. இவ்வளோ நேரம் நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கான மோட்டிவேஷன், அச்சீவ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக.
இப்போ நடக்க போகிறது அதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்தவங்களை பெருமைப்படுத்துறதுக்காகவும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காகவும். ஸோ ஐ வுட் லைக் யுவர் இன்வால்மெண்ட் ஷுட் பி தேர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 10 minutes. For more than 5 years of service in Spectra, it's a great pleasure to call upon the people, and I would like to ask Karthik sir and Sendil sir to honor them with gift. Mr. Lokeshwaran, he is the head coordinator of Spectra, Salem branch. 7 years of from the start. He is from the start. Mr. Abdul Razak, Botany, Pondicherry branch. He is from the first day of Spectra in Pondicherry. Mrs. Subhana, sorry. Hosur branch head. Mr. Akiraju, he is the academic head of Spectra Academy, and also he is the physics department HOD. Mr. Abdul Rahman, Max faculty, Pondicherry branch. Mr. Sheikh Akbar Basha, HOD of Zoology department, Hosur branch. Mrs. Vanita, branch head, Salem branch. The people on the stage, they have a very remarkable part in the growth of Spectra for a long time. Great pleasure to propose the vote of thanks on this wonderful occasion. I extend my heartfelt gratitude to all the dignitaries and guests for gracing with their presence and making this event a success. First and foremost, I would like to express my deep appreciation to Mr. A. Kaliyamurthy for his inspiring speech. Your words have truly motivated us and will guide us in our future endeavors. Thank you, sir. We are also immensely grateful to our guest of honor, Mr. Madanagopal, for his heartfelt speech. Your insights and encouragement mean a lot to us, and we are honored by your presence, sir. Thank you. Our sincere thanks goes to our chairman, Mr. Sendil Kumar, for his unwavering support and commitment to excellence. Your vision and dedication inspire us every day, sir. Thank you. Special thanks to our Managing Director, Mr. Karthikeyan, for his constant support and guidance. Your leadership has been instrumental in driving our success, sir. Thank you. Special thanks to our dedicated Spectra teachers for their relentless efforts and dedication to our cause. Your hard work and commitment to our student success are deeply appreciated. Thank you to all the teachers. A big thank you to our students for their enthusiasm and active participation. Your efforts in helping us organizing this event have been invaluable. We would also like to extend our deepest gratitude to the parents. Your continuous support and encouragement are the bedrock for our students' achievements and success. Thank you for entrusting your children's education to us and your unwavering belief in our mission. Finally, I extend my gratitude to everyone who has worked tirelessly behind the scenes to make this event a success. Your contribution is greatly appreciated. Once again, thank you all for being here today, for your continuous support. Let's continue to strive for excellence and make Spectra proud. Thank you all.